Oromoko, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nageenyi keessan akkami dubbii tokko natti jabaattee nan kara keessan dhufe innis maal yoo jettani amaana beektu obboleessi kiyyaanaaf amaanaadha. Haati kiyya obboleessa kiyya qofa naa kennitee duute. Na ugaa rabbii yoon isinitti dubbadhe hanga har'aatti nan obsee waan akkasiin kadhachuun dhufe waan akka isin rakkisuu dhufe. Wanni kunis maal yoo jettan obboleessi kiyyaanaa ilmoo kooti, adaadaa kooti, obboleessa kooti, obboleettii kooti, abbeeraa kooti, abbaa kooti, haadha kooti, waa hunda kooti. Anis isaaf akkasi wal malee hin qabnu. Qalbiin akka malee na cabde. Nama wajjin irra keessan kolfa. Nama wajjin irra keessan kolfa. Soba kolfuun na jibbisiise. Obboleessi kiyya na jalaa dhukkubsata. Haati kiyya amaana naan jette. Dhukkubni isaa ana dabuluun dabalaa dhufe. Bilbila keessatti maamii naan jedha. Hundaa dandeessuudha maqaan koo mana keessatti. Maamii naan jedha. Inna maamii koo na dhukkube naan jedha. Na wajjin taa'e sagalee kee dhagaa naan jedha. Akka haati yeroo isin dhukkubu mataa isin qaqqabdee isin sossobdee isin raffistu sana innillee bilbila keessaan akkasi. Yaa Oromoo kiyya keessa goggoate. Yeroo namni dhukkubsatu nan sodaadha. Obboleessi koo na jalaa dhukkubsata. Mana ammaan waan hin taaneen arga. Du'aayin godha salaate garuu hin dandeenye. Nan kolfaa nan taphadha TikTok irratti dhufe garuu hin dandeenye. Rabbi siifa fayyisu naan jedha obboleessa koo tokkicha koo. Tokkicha miliyoona. Addunyaa kanarra yeroo namni obboleessaan haasa'u nan hinaafa. Yeroo abbaan haasa'u nan hinaafa. Yeroo haadhaan haasa'u nan hinaafa. Yeroo adaadaadhaan firaan haasa'u nan hinaafa. Na obboleessa koo na jalaa dhukkuba. Nis yoo dandeessani du'aa hinaa godha. Obboleeyyan hedduu qaba. Garuu kan isaan natti jamaa ta'e obboleeyyan dirqama garaa tokko keessaa ba'uun qabu. Garuu obboleeyyan hedduu qaba narraa fagoo jiru. Nan gubadhe Oromoo. Bakka haadhaan manatti mul'ate. Yeroo takka takka haati kiyya ani isin dura du'een jedha. Ammoo isin bagina dura duute jedha. Maaliif gubaa hedduun argaa jira. Yeroo haati koo dhukkubsattu waan fayyituun se'e. Garuu Oromoo koo na jalaa duute. Amma immoo wallaahi obboleessa kiyya na jalaa dhukkuba natti jabaatee naan isinitti madde. Du'aa hinaa godhaafi waan akka wanni inni rakkatu hin jiru. Karaa maallaqaatiin waan akka wanni inni rakkatu hin jiru. Okay? Garuu du'aa hin rakkate. Du'aa hin rakkate. Haadha abbaa keessanitti naa himaatti du'aa hinaa garachiisa please. Haadha abbaatti mee du'aa hin gochisiisu haadha abbaan qabu. Warri na jaallattanii haadha abbaa keessanitti himaatti du'aa hinaa gochisiisa. Please. Please keessa gongubate. Yoon kara cinaa ragalfadha. Kara cinaatiin natti dhufa. Please Oromoo koo isan kolfuun allaalina. Garaan na gubattee jirti. Mataan na dhukkubee jira. Mataan koo shirna jedhee jira. Nagahee jiraan jedha. Tokko tokko balleessi naan jedha garuu danda'u. Namni dhukkubsateef hin du'u. Garuu na sodaadhaan dhukkuba kana haadha koo irratti hin jiine. Yaa Oromoo xiyya galgala hirriba qabu. Please du'aa hinaa godha. Haadha abbaa keessanitti himaatti isinin jaalladha. I love you Oromoo. Bakka kanuma kan koo har'a kamisaa du'aa hinaa godha isinin jaalladha.
የኤጀንሲውን ስልክ ቁጥር ልኬልሃለሁ። የኢትዮጵያውን ጠይቂያት እየጠበቅኩ ነው። የኢትዮጵያ አሁን ደውዬላት ነበር። አንደኛው ነገር ማወቅ ያለብሽ አንደኛው ነገር እሺ፣ ምንድነው የሆነች ልጅቷ መጀመሪያ ሰውየው አስገድዶ ሊደፍራት ይሞክራል በተደጋጋሚ። ከዛ ለሴትዮዋ ቁልፍ ስጭኝ፣ የሰራተኛ ክፍል ቁልፍ፣ ማታ ማታ እየፈራው ነው ስትላት ምንድነው የምትፈሪው? አይቆለፍም ትላታለች። ለሴትዮዋ ፈራች። ባልሽ እየመጣ ነው ለሊት ክፍሌ እያስቸገረኝ ነው ማለት። ከዛ ለቢሮ ደውላ ነገረቻቸው። ቤት ቀይሩኝ ባካችሁ እዚህ ቤት እየተሰቃየው ነው ብለው። ከዛ ኤጀንሲዋ የደወለችላት ማለት ነው አርፈሽ ስር ያለቻት፣ ምንም ለውጥ አልሰጠቻትም። ለሰዎቹ በቃ እሷ ሲበዛባት ለሰዎቹ ላኩኝ በቃ ወደ ሀገር ስትላቸው ወደ ሀገርሽ መሄድ ከፈለሽ 10,000 ሪያል አምጪ አሏት። ከዛ በነጋታው ሴትዮ ኤርፖርት ልወስድሽ ነው ብላ የሆነ ቦታ ወሰደቻት። የ2 ሰዓት መንገድ ነው የተጓዝነው ነው ያለችው በመኪና። ከዛ አሁን እዛ ቤት ውስጥ ቆልፋባት ነው ያለችው። ተቆልፋ ነው ያለችው? አዎ ቤት ውስጥ ተቆልፋ ነው ያለችው? አዎ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። መውጣት መግባት አትችልም ነው? ቤት ውስጥ ናት። አዎ። ሴትዮዋ የወሰደቻትን ቦታ አታውቀውም። መጀመሪያ የምትኖርበትን ቦታ ታውቀዋለች። አልባሃ የሚባል ቦታ ነበረች። እሺ፣ ለማንኛውም አንደኛው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ሪፖርት ሲመጣ እኛ በቀኝም በግራ ረጋ ብለን ሁኔታውን ነው ቼክ የምናደርገው። መጀመሪያ ነገር እንደዚህ አይነት ጥድፊያ ሶሻል ሚዲያ ነኝ 4,500 ኦንላይን ምናምን የሚባል ነገር እኛ ጋር አይሰራም። ልጅቷ አድኑኝ እያለች ነው። አደጋ ላይ ናት። ሊነግርሽ ነው። ደውዬላታለሁ እየነገርኩሽ ያለው። እሺ፣ ምን አለች? የላካት ኤጀንሲ አለ እንይዛለን። አለቀ። ያጋጠማት ነገር አንቺ ምትይው ሌላ፣ እሷ ምትይው ሌላ። እሷ እያለች ያለች ምንድን ነው አገር ልሳፈር አሳፈሩኝ ብያቸው ቢያንስ 10,000 ብለውኛል። እኔ ደውዬ ነበር ኤጀንሲ ደውዬላቸዋለሁ። ኦኬ፣ ያነገርኳቸው በዚህ በኢትዮጵያ ነገር የሚሆን ነገር የለም። አሁን እሺ፣ ልላክልክ ስክሪንሻት አድርጌ መሴጇን ኢሞ ላይ እባካችሁ አድሩኝ፣ አትርፉኝ፣ ስልኬን ሳልቀማ የላከችውን ስክሪንሻት አድርጌ ልላክልክ። እየነገርኩሽ ያለው ትቀማም አትቀማም የላካችን ኤጀንሲ ያስያዘው ብር አለ። ለብራቸው ስሉ የዚች ልጅ ህይወት ይጠብቃል። ወደዱም ተላሉ እቺ እህታችን ስላለን ሌላ ሊዛሚ እንደዛ ነው የምትሄደው። ለብትሽ የሚሆን ነገር የለም። እሷ ምን ስለሆነች ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ስራ አይሰራም። እሺ፣ እሷስ ምን ስለሆነች? ማናት? ምን ስለሆነች አልገባኝም። እኛ ሊዘነዋል ነው የምልሽ። ሪፖርት ነግረሽን የለ ሊዘነዋል ኬዙ። በቃ እናንተ ይዛችሁታል። ስለዚህ እኔ ልውጣ ከጉዳዩ። በቃ ይዛችሁታል። መፍትሄ ታመጣላችሁ። ስለዚህ እሺ፣ ልጅቷ የሆነ ነገር ቢደርስባትስ? ብትሞትስ? ልጅቷ አትሞትም። ኃላፊነቱን ትወስዳለህ። በቃ የሚመጣባት አንዳች ነገር የለም። 3 ወር ነው በሰዓታት ነው። ቶሎ ሂዱ። እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም። የለም። ኦኬ፣ ይሄን ኢንፎርሜሽን ምን ይመስላል? ኦኬ፣ ልደውልላትና አሁን መደወልህን ላረጋግጥ። ያብስራ ሚን ካርድ ፕሊስ። ሀሎ፣ ከኤምባሲ ተደውሎልሽ ነበር? አሁን አውርቻቸዋለሁ። ምን አለሽ? ቁጥር ነበረኝ አንቺ ላክሽለት መሰለኝ። አዎ የኤጀንሲ ስልክ ቁጥር ልኬለታለሁ። አንቺ ምንድን ነው ያልሽው ለኤምባሲው? መታገትሽን ለእኔ ነገርሽኝን ነግረሽዋል ለኤምባሲው? እሱ ግን እያለኝ ያለው ምንም ዘጋ፣ ወሰድ፣ ስልኳ ተቋረጠ። ስልኳ አይጠራም። የኢትዮጵያውንም ደላላ ቁጥር ልካልኛለች። ቅልል አድርጎት
ታውቃላችሁ? የሰው ህይወት እንደዚህ ቅል ላርገው ላይክ በቃ አትሞትም። ምንድን ነው የምትሞተው? 3 ወሯ እኮ ነው ገና። አሀ በ3 ወር ሰው አይሞትም ማለት ነው። እነሱ ናቸው እኮ ሌላ እኮ አይደለም። አሁን እነሱ ያልገባው ነው። አንቺ በቃ ሪፖርት አረግሽ አይደለኛ? አሳወቅሻ። ጉዳዩን እኛ ይዘነዋል። አለቀ። ሂዱ አትሂዱ ምናምን አትይንም። በፈለግን ሰዓት ነው የምንሄደው። አውጥተን እንዘረግፍለታለና ጉዳዩን ያውቀዋል። ሶሻል ሚዲያ እኮ እሳት ነው እኮ። አላወቀውም፣ አልተረዳውም። አንቺ ሪፖርት አረግሽ ለኛ አሳወቅሽና በቃ ካላስ ካሳወቅሽን በኋላ ሄዳችሁ አልሄዳችሁ እያልሽ አጨቅጭቀኝ። ዋትሳፕ ላይ 10 ስለጠየቅኩት ጠዋት ሪፖርት ያደረኩት ይኸው እስካሁን ድረስ አልደረሱላትም ለልጅቷ። ከዛ ነገ ብትሞት ግን ሬሷን ለመላክ አንደኛ ናቸው። ምን ያህል የሰው ነፍስ እነሱ ጋር ርካሽ እንደሆነ የምር በጣም ያሳዝናል። ይሄ ኤምባሲ የሚሰራ ሰው ነው። ፕሮፋይል አለው ምናምን። አዎ የዜጎች ጉዳይ ነው። ኦኬ ፕሮፋይል አለው። ዋትሳፕ ላይ በቃ ስክሪንሾት አድርጊው። ባንዲራ ነው ፕሮፋይሉ። ፎቶ እኮ አይደለም። የሳውዲ እና የኢትዮጵያ ባንዲራ አንድ ላይ ተቀናጅቶ የበላዩ ነው ወደዚህ ያስተላለፈኝ። እንግዲህ ከጠዋት ጀምሮ ነው ስደውል ነው 5 ሰው ጋር የደወልኩት። አንዱ ወደ አንዱ ሲያስተላልፈኝ ዜጎች ጉዳይ ያለ የዜጎች ጉዳይ ከዚህ በላይ ካልሰራ ምንድን ነው? ማን ነው ታዲያ ደውሎ መጠየቅ የሚቻለው? ይህ አሁን የዜጋ ጉዳይ ነው የሚያሳስበው። በጣም የሚያስቅ ሰው ነው። ፖሊስ ጋር መደወል እሷ እኮ አሁን መደወል እየቻለች እኮ በዛ ስልክ እንኳን 2 እኮ ቢጠራ ራሱ ቀጥታ ይመጣሉ በሎኬሽኖች ፖሊሶች። ብር ስላላቸው እኮ ብር እነሱ ብር ስላላቸው ለብራቸው ሲሉ ምንም አያደርጓትም። በቃ ብር ነው ከሰው ነፍስ ጋር። ስሙ እሺ፣ እናንተ ስሙ አንዴ። ያብስራ ሚዩት አድርግ ላሰማቸው ቮይሷን ምን ያህል ጭንቅ ላይ እንደሆነች የላከችልኝ ቮይስ አሁን ራሱ ቆይ በሩ ልዝጋው፣ ጫጫታ እየመጣ ነው። ይሰማችኋል? ተቀማ ማለት ነው። ስልክ የተቀማ ማለት አለቀ በቃ አታገኙኝም እና በእናታችሁ በአላህ ፕሊስ እያለች ሰማችኋል ስትለምን ከላስ እንግዲህ አንቺ ከዚህ በኋላ አያገባሽም ብሎኛል። አንቺ ለእኛ ሪፖርት አድርገሻል። ከዚህ በኋላ 10 እየደወልሽ ሂዱ አትሂዱ አትይንም። በፈለግነው ሰዓት እንሄዳለን ያለኝ ሰምታችኋላ። ስፒከር አድርጌ ነው ያወራሁት። ዳትስ ኦል አይ ካን ዱ። በተረፈ እንግዲህ ይታወቃል፣ ሰውዬው ይታወቃል ቁጥሩ። ኧረ ስሙ አሁን ያናገርሽው ሰውዬው ኑሪ ይባላል ስሙ። ኑሪ ብቻ ነው የአባቱ ስም ምናምን ካለ በቃ ምንም እኮ ቀላል እኮ ነው። ከእሱ ጋር እንወያይበታለን። ይህ ስልጣኑን ወይ እንዲለቅ ማድረግ ነው፣ አለበለዚያ ግን መስራት ካለበት ጉዳዩን መስራት አለበት። እዚህ ጋር ነፍስ ተጨንቃ ደውለሽ ላይቭ ላይ 5000 ሰው አይደለም አንድ ሰው እንኳን ታሪክ ይሰራል። እሱ ካላገባው ማን ሊያገባው ነው? ቁጭ ያለው ወንበር ለማሞቅ ለማሽከርከር ነው እንዴ? ጠዋት የተሰጠው ሜሴጅ አሁን የሚመልሰው በሶሻል ሚዲያ አይደለም ስራ የሚሰራው። እንዲህ አጣድፈሽን አይደለም። ቀስ ብለን እንትን እንላለን። ደውለንላት ነበር አለች። ብትሞትስ ስለዋለው ገና 3 ወሯ እኮ ነው። ምንድን ነው የምትሞተው አለኝ። ሰምታችኋል እንግዲህ 3 ወር ያለችበት ስቃይ ነው። እሱ አልተረዳውም። ነገርኩሽ እኮ ቁጭ ብሎ ገንዘብ ቡና ነው የሚጠጡት። ኤምባሲ ያሉ ሰዎች ቡና መጠጣት ነው ስራቸው። ለዜጋውማ እየሰራ ያለው እኮ ይታወቃል እኮ። ሂስ ኮሊንግ አንዴ ሚውት አድርጊያለሽ። እሺ ሪከርድ አድርጊልኝ። ገባ ዘጋሁት። ሶሪ አነሳለሁ ብዬ ነው የዘጋሁት። ይቅርታ። አሁን አንቺም ተረጋግተሽ አውሪ። ሪከርድንም ምናምን ማታድርጊ ኦንላይን ምናምን አይሰራም ያላልኝ። እሺ አንደኛው ነገር ገብቶሻል። ሁለተኛ ነገር የፈለኩኝ ነገር ወይ የላካቴ ኤጀንሲ ቁጥር አምጥልኝ የኢትዮጵያ። አይዋ አመጣሁኝ። ልልክልክ ስል ነው የደወልከው። ኦልሬዲ አግኝቻለሁ የኢትዮጵያውን ኤጀንሲ። ደውለሽ ነበር? እኔ አልደወልኩም። ለአንተ ልልክልክ ነው። እኔ እዚህ ያለው ኤጀንሲ ሳውዲ ያለው ኤጀንሲ ነው የደወልኩት። ላኪልኝ ደውዬልሃለሁ። ብዙ የሚያጨናንቅ ነገር የለውም። አንደኛው ነገር በዚህ ግባባ።
እኛን ኃላፊነቱን ኬዙ እኛ ከጀመርነው እስከ መጨረሻ ራሳችን ስራችን ነው። እስከ መጨረሻ እንከታተለዋለን። ሊመጣባት አንዳች ነገር የለም። ሶሪ ቆየ ሄዳችን በአንድ ቀን ውስጥ በሰዓታት ቶሎ የሚባለው ነገር ግምት ውስጥ አስገብቶ አንዱ ያለችበት ቦታ አብሃም ይባሉ ያለን ጅዳ ነ 6 ኪሎ ሜትር ሩቅ ቦታ ነው ያለ ጅዳ ቢሆን ቶሎ ሄደን የሚደረገው ነገር እናደርጋለን። እንደዛ ዜና መጣለን ጥፊያ የሚሆን ነገር የለም። ስቆጥርላት አሁን እልክልሃለሁ ቁጥሩን። እኔ እኮ ምንም አልፈልግም። እኔ እቺ ልጅ በቃ በሰላም እንድትኖር ብቻ ነው የምፈልገው። አንተ አትሞትም ብለህ ቃል ስለገባክልኝ እተማመናለሁ። አልጨቀጭቅህም ከዚህ በኋላ። አሁን አንተ ኦልሬዲ እኛ ይዘነዋል ብለኸኛል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔ አልረብሽህም። ራስህ መልሱን ንገረኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። እናንተ ላይቫችንን አይቶ ነው እንዴ የደወለው? የላ ቁጥሩን ላክለት። ምንም አታመጪ ምናምን ብሎ ዘግቶት ሲያይ ሪከርድ ምናምን እንዳትፖስቱ በቃ እሺ። ሪከርድ ያደረጋችሁት እንዳትፖስቱ። መፍትሄ ሊሰጠን ነው። ይኸው በቃ መረጃ ማንኛውም ወደድሽም ጠላሽም አብዬ መረጃ ይዘናል። ምክንያቱም ይሄ ቃላትን በኋላ ይመልስልናል። እኔ ስክሪን ሪከርድ ነው ያደረኩት፣ ምክንያቱም ተጠያቂነት ስላለብን። አንቺ አሁን ያለፍትና ሰጥተሽዋል፣ እሱ ይመለከታል። ቁጭ ብሎ እያንዳንዱን ነገር ይከታተላል። የሚገርምሽ እያንዳንዱ። ስለዚህ አላፍትና ሰጥተነዋል። ይሄ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ምን እንደሆነ ሊረዳው ይችላል። ጋይስ ልጅቷ ሳትረዳ ምንም አይነት ፖስት እንዳትፖስቱ። አይፖስትም። እኔ ያለ ፍቃድ አላረገውም፣ ግን ይቀመጡ መረጃው። ኦኬ አብዬ ችግር የለም። እሺ ይሄ የኤጀንሲው ቁጥር ነው። ልጅቷ ራቢያ ትባላለች፣ ኤጀንሲዋ ባለቤት። አመሰግናለሁ ምናምን ተጀመረ። አይገርማችሁም? እስካሁን ድረስ ኖበዲ ወዝ ካይንድ ዊዝ ሚ። እስካሁን ማንም በትህትና አላወራኝም ነበር።